वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, शरण परे प्रभ अंतर जामी। नानक ओट फकरी प्रभ स्वामी। तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे। काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे। कर बैसो हर जन प्यारे, फिर कर बैसो हर जन प्यारे। फिर कर बैसो हर जन प्यारे, फिर कर बैसो हर जन प्यारे। तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तुमरे काज सवारे, तुमरे काज सवारे। तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे। तुम्हारे काज तुम्हारे
कर बैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह शाह सब बस कर दीने। अमृत नाम महारस पीने। निरपो होए भजो भगवान। साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी। नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। मैनू मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। मैनू मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। मैनू माहण निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। मैनू मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। मैनू मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। मैनू मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। तेरी ओट गुर तेरी। तेरी ओट गुर तेरी। तेरी ओट गुर तेरी। तेरी ओट गुर तेरी। मैनू मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। मैनू मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। मान निमाणे नू ओट गुर तेरी। ओट गुर तेरी। सतगुरां दी साजी नवाजी परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी। बड़ भागे हो दीन दुनिया दे मालक। जोगो जोगा टल थोड़ी बेस दे दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरणों में जुड़ बैठे हो। सत्कारयोग सरदार बलदेव सिंह जी, बीबी मनजीत कौर जी, जिन्हों ने अपनी बेटी हरिंदर कौर के आनंदवाद दी खुशियां नूं मुख रखते हुए कारज की सफलता वास्ते जोगो जोगा टल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बाणी के ओट आसरे ले हैं। बहुत ही सत्कारयोग गुरु घर के वजीर साहिबान आप जी ने महाराज जी की धुर की बाणी का पाठ सुनाया। बहुत वधिया ढंग दे नाल महाराज जी की बाणी का पाठ कर रहे सी। कला कला बोल जिहड़ा समझ आउंदा सी।
सो आओ सासंग जी रहिंदा समा गुरु साहब जी के चरणों में जुड़ के महाराज जी की बाणी तो पूरा पूरा लाभ उठाइए। सत्संग दे विच हाज़री भर के अपने जीवन दी अमोलक घड़ियां नूं सफले बनाइए। गुरु साहब दी बख्शिश दोहराइए, कोई रसना वांझी ना रवे। सारी संगत कृपा करो, प्यार विच फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। आपां महाराज जी दी दर घर दी सेवा करिए। मन की इच्छा हुंदी भी आ मिल जे ओ मिल जे। आपां किन्नियां क खुशियां मंगदे आ, 1 2 3 4 5 10 मंग लो, कोई वध तो वध। पर इत्थे ते महाराज जी दी बाणी दा फरमान है, देंदा दे लैंदे थक पाहे। देण वाला दाता नहीं थकदा, लैण वाले असीं थक जाने आ। महाराज जी दे घर विच एक खुशी नहीं, लखां ही खुशियां, लखां ही पातशाहियां। पर जे उन्हां दी कृपा हो जे, नदर हो जे, फिर सारियां ही महाराज झोली पा देंदे। आखो सतनाम वाहिगुरू। इन्हां महावाकां अनुसार सतगुरां ने महान कृपा रहमत कीती है। अपने सेवक परिवार नूं सत्कारयोग सरदार ओंकार सिंह जी लड़की दे मामा जी समूह परिवार नूं खुशियां भरिया समा बख्शिश कीता है। आओ हुण आपां रल मिल के गुरु साहब जी दे चरनां विच हाज़री भरीए। मन जोड़ के कीर्तन दे विच गुरु साहब जी दे बचनां नाल प्यार पाइए। जिहड़ी संगत चाह दा लंगर छकदी है भाई, वो रोला ना पाओ, बिल्कुल महाराज जी दा अदब सत्कार मुख रखियो। बाकी जिन्नी संगत बैठी है मन जोड़ के सतगुरां दे प्यार विच हाज़री भरीए। साध संगत जी हर रोज़ रहरास साहब जी का पाठ आप जी सरवण करते हो। सतगुरु जी कहते ने, काहे रे मन चितवै उद्यम जा आहर हर जियो परिया। सैल पत्थर मैं जातो पाए ता का रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। संगत विच ही आके तरिया जांदा, संगत विच ही आके भला हुंदा है। जिहदा भला होया महाराज कहंदे संगत करके होया, जिहदा माड़ा है वह भी माड़ी संगत करके होया। हुण कई बच्चे नशियां दे भेट चढ़ जाते ने, मर मुक जाते ने। बच्चों का तो नहीं कसूर हुंदा, पर संगत ही माड़ी हो गई, उदां दा फिर असर हो जाता। इसलिए साध संगत जी जदों भी संगत का समा मिले, सत्संग का समा मिले, तो आपां जरूर मन जोड़ के महाराज जी के चरणों में 2 घड़ियां हाज़री लानी चाहिए। तन की खुराक भोजन है, मन की खुराक भजन है। तन की खुराक आपां तन नूं हर रोज़ दिन्ने आ, 3 टाइम 2 टाइम, पर मन साडा भुखा है। महाराज की बाणी कहती, मन का रज किद्दां होना, बिन तुद होर जे मंगना। सिर दुखां कै दुख देहे नाम संतोखिया, उतरै मन की भुख। ये मालक जी कृपा करो, अपने दरों करो नाम की दात बख्शो, सिमरन की दात बख्शो, अपने दर घर की सेवा बख्शो, संगत बख्शो। जिहड़ा मेरा मन भुखा है रज जावे। आखो सतनाम वाहिगुरू। महाराज जी की बाणी का फरमान है, पढ़ भी लियो सारी संगत गज के। उतरे मन की भुख देहो नाम संतोखिया। उतरे मन की भुख देहो नाम संतोखिया। नाम संतोखिया, नाम संतोखिया, नाम संतोखिया जी, नाम संतोखिया।
उतरे मन की भूख देहो नाम संतोखिया। उतरे मन की भूख देहो नाम संतोखिया। होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख देहो नाम संतोखिया। उतरे मन की भुख फिर इस मन की भुख लैंदी। आखो सतनाम वाहिगुरू। परमेश्वर का नाम ही मन का टका बख्शदा है। मन वसावै नानका जे पूਰਨ किरपा होए। जे पूरियां गुरां की किरपा हो जे फिर ये टिकदा नहीं ते सौखा टका विच नहीं आउंदा। आखो सतनाम वाहिगुरू। आओ सत्संग जी, जदों भी सत्संग का समा मिले जरूर मन जोड़ के हाज़री भरीए। तुहाडे नगर ते महाराज की बड़ी किरपा है। जदों भी महापुरखों के स्थान ते बाबा मेघदास जी महापुरखों के स्थान ते जां होर गुरु घर में समागम हुंदे है, सारी संगत बड़े प्यार दे नाल हाज़री भरदी है। सत्संग विच महाराज की बाणी सरवण करदी है। बहुत मालक की किरपा है। जे किरपा हो जाए गुरु साहिबान की तां ही सत्संग जी संगत विच आया जांदा, तां ही बैठिया जांदा, तां ही सुनिया जांदा। कोई पिछला कर्म आपां चंगा बीजिया जिहड़ा अज संगत विच बैठ के वढ़ रहे हैं ते अगे वास्ते चंगा बीज रहे हैं। सो आओ अपने मन नूं जोड़ के गुरु साहब जी की बाणी तो लाहा लईए। गुरु साहब नूं किसी ने पुछया, कहंदे महाराज कलयुग दे विच सब तो वड्डा पुन किहड़ा है? महाराज कहंदे कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे। कलयुग में सब तो वड्डा पुन है मालक दे गुणां नूं गाउणा। ते जदों समा मिले फिर सत्संग जी मन जोड़ के बैठीए, क्योंकि जिहो जी आपां संगत करांगे फिर उदां दी रंगत चढ़दी है। संगत दा असर हुंदा है। इसलिए मन नूं मालक दे चरनां नाल जोड़ी रखना ते संगत जरूरी है। सत्संग जी इतिहास नाल सांझ पाइए। पट्टी शहर दे रहण वाला राजा दुनी चंद होया। देखो इतिहास राजे महाराजिਆਂ दे गुरु साहिबानां दे जिन्हां विचों सानूं कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलदा है। पट्टी शहर दा राजा उत्थों दा हाकम सेठ दुनी चंद, घर विच धीआं जम्मियां 6 धीआं दा जन्म हो चुका है। 7वें बच्चे का जन्म होने वाला है। हिंदू धर्म नाल संबंध रखता है ते अपने राज दरबार विच ठाकर द्वारा बनाया है। जिवें आपां अपने घरां विच पूजा रूम बना लैंदे आ, पिंडां विच मंदिर गुरुद्वारे बना लैंदे, इदां भी इहने अपने राज दरबार विच मंदिर बनाया होया। सवेरे शाम अपनी धर्म की मर्यादा अनुसार पूजा करता सी। 6 धीआं दा जन्म होया है। हुण अरदास करदा कि मेरे घर पुੱਤ होवे, पर हो गई धी। 7वीं धी का जन्म हो गया। ਇਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ सत्संग जी गुस्सा आया, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ही नहीं है। ਇਹਨੇ ਠਾਕਰ द्वारा ही मंदिर बनाया सी, वो भी ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ही नहीं है। जे ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ जी घर ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ जन्म लवे, धी जन्म लवे, सानू इन्हां विच फर्क नहीं करना चाहिए। बच्चे ने मालक दी दित्ती दात है। गुरमुखो कई धीआं नूं भी तरसदे ने भी साडे घर धी जम पवे। परमेश्वर दात दिंदा तां भी लख लख शुक्र है। जे नहीं दात दिंदा ते तां भी गुरु नानक महाराज ने सानू रहना सिखाया। भैण नानकी दे वीर गुरु नानक साहब महाराज 5 साल भैण नानकी वड्डे सी महाराज जी तो। भाईया जय राम जी नाल विआह होया।
ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਆ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ 6 ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ 7ਵੀਂ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਧੀ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਡਰੁੱਖਾ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਹਾਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਮ ਘੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਲੇ ਰੱਖ ਆਏ ਤੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਥਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਨ। ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੀ ਜੰਮੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪਈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਮਾਲਕ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਧੋ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣੀ, ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਧੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਚਲੋ। ਸੰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਬਡਰੁੱਖਾ ਨਗਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਚੱਪਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਪਿਆ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਘ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਸਤਕ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਾਰਨ। ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੌਣ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ। ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਧੀ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾਲਕ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨਾਓ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਧਨ ਬਗਾਨਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੱਥੀਂ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਜੰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਗਾਨਾ ਧਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਾਨਾ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਬਗਾਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੜਿਓ ਆ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਜੋੜਾ। ਧੀਆਂ ਧਨ ਨੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਤੋਰ ਬਾਬਲਾ। ਧੀਆਂ ਧਨ ਨੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਤੋਰ ਬਾਬਲਾ। ਧੀਆਂ ਧਨ ਨੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਤੋਰ ਬਾਬਲਾ। ਧੀਆਂ ਧਨ ਨੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਤੋਰ ਬਾਬਲਾ। हस हस जी तोर बावला, हस हस जी तोर बावला।
ਧੀਆਂ ਧਨ ਨੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਤੋਰ ਬਾਬਲਾ। ਧੀਆਂ ਧਨ ਨੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਤੋਰ ਬਾਬਲਾ। ਧੀਆਂ ਧਨ ਬਗਾਨਾ ਨੇ, ਜਗ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਭੇਦ ਫਰਕ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਬਰੋਬਰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਨਾ, 7ਵੀਂ ਮਾਰੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਜਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਸੀ, 6 ਦੀਆਂ 6 ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ 6 ਦੀਆਂ 6 ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਰਾਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ। ਤੇ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी बीबी रजनी ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈ ਤੇ बीबी रजनी ने अपने पिता ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਜਨੀ ਇਹ ਧੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾ, ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ, ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਧੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 6 ਦੀਆਂ 6 ਧੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈਆਂ ਮਿਲਣ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੱਗੇ ਛਕਣ, ਰੋਟੀ ਲੱਗੇ ਖਾਣ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਦੀਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, 6 ਜਵਾਈ ਬੈਠੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ? 6 ਦੀਆਂ 6 ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਨੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਾਂ ਬਾਬਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਲਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਾਂ ਬਾਬਲਾ, ਜਿਹੜਾ प्यारे जी ओदा दिता खावा बाबला, मेरे प्यारे मैं ओदा दिता खावा बाबला, ओदा दिता खावा मेरे प्यारे ओदा दिता खावा, ओदा दिता खावा ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਾਂ ਬਾਬਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਾਂ ਬਾਬਲਾ।
ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਥਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਜੰਮਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਨੀਏ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਆ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂਗਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਧੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਏ, 2-4 ਪਿੰਡ ਟੱਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਹੜੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਟੋਕਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਰਜਨੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਵੇਖ ਲੈ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਪੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਗਨੰਤ ਭਰੇ, ਭੰਡਾਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਐ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰੀਏ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਡਰਦਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਹੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਅੱਗੇ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਲਾਵਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, 7 ਫੇਰੇ ਹੋਏ, ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਵੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਰੋਵੇ, ਧੀਏ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਘਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਈ,
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਹੈ ਲੈ ਮਾਏ ਸਾਂਭ ਕੁੰਜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਰ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਲੈ ਮਾਏ ਸਾਂਭ ਕੁੰਜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਰ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀ कर चलिया सरदारी पहले मारे भाग कुंजिया कर चलिया सरदारी है ले माए साँभ कुंजिया तिया कर चलिया सरदारी है ले माए साँभ कुंजिया तिया कर चलिया सरदारी कुंजिया दिया कर चलिया सरदारी पहले मारे भाग कुंजिया दिया कर चलिया सरदारी जो वेड़े तेरे चुगदियां सी ओ कुंजा मार चलिया ने उड़ारी जो वेड़े तेरे चुगदियां सी ओ कुंजा मार चलिया ने उड़ारी मार चलिया जो मेरे मार चलिया है ले माए साँभ कुंजिया तिया कर चलिया सरदारी है ले माए साँभ कुंजिया तिया कर चलिया सरदारी कुंजिया दिया कर चलिया सरदारी पहले मारे भाग कुंजिया दिया कर चलिया सरदारी मां कहती है धीए मैनू माफ करी मैं कुछ नहीं कर सकती। बीबी रजनी कहती माता रो ना ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਕੀਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਲਿਖੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ।
ਰਜਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਵੋ ਨਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਬਸੋ ਧਰਮ ਦਿਓ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਨੇ ਮੇਲ ਅਖੀਰਾਂ ਦੇ। ਸੁਖੀ ਬਸੋ ਧਰਮ ਦਿਓ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਨੇ ਮੇਲ ਅਖੀਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਨੇ ਮੇਲ ਅਖੀਰਾਂ ਦੇ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ। ਗਈ ਅਮੀਰੀ ਆਈ ਫਕੀਰੀ, ਸੌਦੇ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਸੁਖੀ ਬਸੋ ਧਰਮ ਦਿਓ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਨੇ ਮੇਲ ਅਖੀਰਾਂ ਦੇ। ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਿਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਹੜੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਹੜੀ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਰਜਨੀ ਇਸ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਹੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਜਨੀਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋੜ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ ਰਜਨੀਏ ਨੀ, ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾ ਰਜਨੀਏ ਨੀ, ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਜਨੀਏ, ਇਹ ਕੋੜ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੋੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਬਹੁਤ ਭਜਨੀਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਨੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ? ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਦੁੱਖ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਨੀਏ ਤੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਬੀਬੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਵੈਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਪੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਵਸੰਦੋ ਕੁਹਥੜੈ ਥਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਠਰਾਗਨੀ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਠਰਾਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਜਨਮ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੁੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। 3 ਅਵਸਥਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੇ, ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਪਹਿਚਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਜਵਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਕਾਹਦੀ ਆਈ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਬੁਢੇਪਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮਾਣ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘਾ ਲਈਆਂ। ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਵੇ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਤੀਜੇ ਸਿਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਆਈ, ਕਰਕੇ ਕਰਾਰ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਆਈ, ਕਰਕੇ ਕਰਾਰ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਆਈ, ਕਰਕੇ ਕਰਾਰ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਆਈ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਆਈ, ਕਰਕੇ ਕਰਾਰ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਆਈ, ਕਰਕੇ ਕਰਾਰ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਆਈ, ਕਰਕੇ ਕਰਾਰ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਆਈ, ਕਰਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ। ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੇਰਾ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੇਰਾ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੇਰਾ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੇਰਾ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆਇਆ ਬਚਪਨ ਜਿੰਦੇ ਨੀ। ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ, ਚੜਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ, ਚੜਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ, ਚੜਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ, ਚੜਿਆ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਜਿੰਦੇ ਨੀ।
ਆਇਆ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਜਵਾਬ। ਆਇਆ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਜਵਾਬ। ਆਇਆ ਬੁਢੇਪਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਇਆ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਆਈ ਕਰਕੇ ਕਰਾਰ। 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 ਮਾਲਕ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਸਵਾਸ ਵਾਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲੰਘਣ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋੜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਰੇੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਤੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀ ਰਜਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 2-4 ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ 2-4 ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਸਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੈਂ ਧੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕੋੜੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਜਨੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਖੀਓ ਮੇਰੀਓ ਰਜਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਖੀਓ ਮੇਰੀਓ ਰਜਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ।
सखियो मेरियो रजनी है मेरा नाम। रजनी है मेरा सखियो मेरियो रजनी है मेरा। जदों मेरा डोला तुरिया उदों फुट फुट रोई मेरी मां। जदों मेरा डोला तुरिया उदों फुट फुट रोई मेरी मां। जदों मेरा डोला तुरिया फुट फुट रोई मेरी मां। जदों मेरा डोला तुरिया फुट फुट रोई मेरी मां। जदों मेरा डोला तुरिया फुट फुट रोई मेरी मां। जदों मेरा डोला तुरिया फुट फुट रोई मेरी मां। मेरी मां ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੇ ਜੱਜ ਸੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਟ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਛੱਪੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਚੀ ਢਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਿੰਟੇ ਹੰਸ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦੇ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋੜੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੜਦਾ ਰਿੜਦਾ ਉਸ ਢਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਹਿਣ ਫੜ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੀ ਟਹਿਣ ਫੜ ਕੇ ਕੱਚੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣ ਫੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ।
ਕਾਗੋ ਹੱਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਾਗੋ ਹੱਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੱਸ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋੜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਸੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਟਾਹਣ ਫੜੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਜਨੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਕੋਹੜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਕੋਹੜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਲਾ ਲੱਗ ਪਈ ਪਾਣ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਹਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਰੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਰੋਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੋਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਤੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੱਪੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਵੜਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਤਕ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਹੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆ ਬੇਰੀ ਦੀ ਟਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੋਹੜ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਨੀ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਕੋਹੜੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕੋਹੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਪੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕੁੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਨਾ ਸਮਝੋ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਕੁੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਨਾ ਸਮਝੋ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਨਾ ਸਮਝੋ ਛੱਪੜ ਦਾ ਛਿੜਕ, ਇਹ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝੋ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣੇ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣੇ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਪ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਧ ਜੀ ਦਰਦਾ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੇਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋੜੀ ਨਾ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਧੀਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਕੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੋੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਕੀ ਜਵਾਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋੜ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਾਵੈ, ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ। ਹੈ ਸੀ ਕੋੜੀ ਭਿਖਾਰੀ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਕੋੜੀ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ,
ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਤ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਵੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰੀ। ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੇ, ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤਿਸ ਮੂਰਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਜੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਜੀ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਵਿਆਹਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਬਾਬਾ ਵੇਗਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਵਧੀਆ ਸੌਂਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਥਾ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਬਦਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੋਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੋਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੋਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की किरपा, अपने दर घर की सेवा इसे तरह लेंदे रहन। सारी संगत का धन्नवाद। अरदास करते हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने सेवकों के कारज रास करन, चढ़दियां कलां विच करन। आओ जी नाथ साहिब का पाठ नाले फिर अरदास बेनती। अगला प्रोग्राम भाई साहब जी आप जी नूं दस देणगे। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरी माए आनंद पया मेरी माए, मेरी माए आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु मैं पाया। मेरी माए आनंद पया मेरी माए, मेरी माँ
ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਰ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸਾਚਾ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਹਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆਂਗੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ऊंचे ते ऊंचा